नारायणं नमस्कृत्य नरश्चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। धर्ममास पुण्यमास कार्तिकरे आपण माने श्रवण करुथिले कार्तिक महात्म्य पूर्वाध्याय रे श्रवण करिचंती अष्टम अध्याय। आज आपण मानक आगरे नवम अध्याय पठन करबा को जाउछि। नवम अध्याय नारद उवाच कहन्ति पद्मजुनि सुत पद्म पुराणे सिजेउकत उत्तर खंडे ग्रंथ सार सुण हे पृथु रूपवर। देवे जे स्वर्ग छाड़ी गले कनक गुहा आश्रय कले असुर तिनि पुरे पुरी भुंजंती तिनि लोक सिरी। दिने नृपति जलंधर हकारी शुक्र मंत्री वर। ऐरी भावे हिंसा बही पुच्छई देवे गले काहि। जेबे भी प्राणे थिबे सुर तेबे कुशल नाही मोर। देहे जे लुचि थाई व्याधि आत्मा को शत्रुपणे साधि। बैरी सही परकारे पलाई थाई जेबे डरे। गुपते थाई दिना केते पुणी साधई बुद्धि मते। एथको विचारई मोहि मोर बैरी सची साई। से जेबे प्राण घेनी अछि मोर संपद काहि अछि। इथको कह मंत्री वर काहि अछंती सर्वसुर। जानिले जीवु हेई क्षणी लुचिला ठारू धरि आणी। मारिबी इंद्रादि देवता तेबे मु होइबी अचिंता। हेमंते नृपति वचने कहन्ति भृगुंक नंदने। सुण राजन विहिवेश बसे लुचि पाषाणे बांकी द्वारे। सुण राजन विहि बसे सकल देवे तोर त्रासे। कनकगिरी गह्वरे लुचि पाषाण ढांकी द्वारे। तार उपाय सिद्धि नहु पाइले धरि आणतहु। हेमंत मंत्री मुख शुणी से जलंधर वीरमणि। असुर बल को अनाई बोलई जाओ बेग होई। कनकगिरी क्रोटराज निर्बंधे जगी था आज। से गिरी क्रोटे सर्वसुरे लुचि अछंती मोर डरे। आंभंकु जिणिबा उपाये विचारु छंती देवताए। ताहांक बुद्धि बल पांची युद्ध आरंभ विधि पांची। आंभे मारिबा तांको धरी उपाड़ी गिरी आदि करी। समुद्रे पकाइबा आनी सकल सुर शिर हाणी। इथकु आगे तुम्भे जाओ सकल सु आजक गिरी जगी थाओ। मोते अबेल आज दिन प्रभाते करिबी गमन। हेमंत बोली थाट पेशी नृपति अंतपुरे पशी। हरिले स्नान भोजन निशारे पलंके शयन। थटे जे गले आगे बड़ी जेसने समुद्र उछुली। कूल लंघई काल बसे तेसन दुर्दांत राक्षसी। कनकगिरी तरे पूरी बसिले सते पुर करी। पर्वते उठिले एक सैन्य बरसा काले जेह्ने घन्न। सही प्रकार दैत्य बले घोटिले कनक शैले। बाण वचन वाद्य ध्वनि शबदे कंपई मेदिनी। पर्वत गर्भु देवे शुणी असुर धाड़ी बोली जानी। जेते बेले जलंधरर अत्याचार बढ़ी चलिला देवता माने भीतग्रस्त होई जाई लुचिले। समस्त देवता माने आज्ञा आत्मगोपन कले। तेणु ये कथा को जेते बेले जलंधर जानी पारिले गुरुंक परामर्श क्रमे दानव गुरु हेले शुक्राचार्य। गुरु शुक्राचार्यंक परामर्श क्रमे सेमानंकु आक्रमण करिबा पई मध्य योजना कले। तेणु निजर थाट मानंकु सब पठाइले। पुणी निर्दिष्ट समय रे
ଜଳନ୍ଧର ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ତେଣୁ ବିବାଦେ ଭରସା ନ କରି ଆତଙ୍କେ ଗୋବିନ୍ଦ ସୁମରି ହେ ଦେବ ଦେବ ଚକ୍ରଧର ଖଳନାଶନ ବାନା ତୋର ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ବାନା ବହୁ ସୁଜନ ସନ୍ତାପନ ସହୁ ସନ୍ଥ ପାଳନେ ଦେହ ଧରୁ ସୃଜନ ଜନ ଦୁଃଖ ହରୁ ମତ୍ସ୍ୟ କଚ୍ଛପ କାଳ ରୂପୀ ନମ ନୃସିଂହ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ନମ ବାମନ ଦ୍ୱିଜବର ଶଙ୍ଖ ସାରଙ୍ଗ ଚକ୍ରଧର ଗଦା ସହିତେ ଭୁଜ ଚାରି ଦୁଷ୍ଟ ଦାନବ ଦର୍ପହାରି ଅବନି ଭାରା କରୁଣାସ ତୋତେ ସୁନ୍ଦର ପିତବାସ କୌସ୍ତବ ମଣି ହୃଦୟ ସାଜେ ନମେ ଦେବାଧି ଦେବରାଜେ ଗରୁଡ଼ ଧ୍ୱଜ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଅନନ୍ତ ଶୟନେ ଅଚ୍ୟୁତ ଅଖିଳ ଜନ ଆତ୍ମା ରୂପୀ ଆକାଶ ଜଳ ସ୍ଥଳ ବ୍ୟାପୀ ସକଳ ଛଦ୍ମେ ପଦ୍ମେ ଥାଉ ଭାବେ ଅଭାବେ ଗତି ହେଉ ଏଣୁ ତୋ ନାମ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଆମ୍ଭ ଆତଙ୍ଗ ଭେଳ ସ୍ୱାମୀ ତୁ ଆମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ ପଦ୍ମମୁଖ ଘୋର ଦାନବ ଦଣ୍ଡୁ ରଖ ହେମନ୍ତ ବୋଲି ଦେବ ଲୋକେ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ଗୁରୁ ଶୋକେ ଦେବକ ଆତଙ୍କ ବାରତା ଜାଣିଲେ ଜଗତ କରତା ଉପେକ୍ଷୀ ଅନନ୍ତ ଶୟନ ସନ୍ନିଧେ ରାଇଲେ ସୁପର୍ଣ୍ଣ ଅପୂର୍ବ ରୂପ ହୋଇ ହରି ଗରୁଡ଼ ସ୍କନ୍ଧେ ବିଜେ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କି ଚାହିଁ ଚକ୍ର ପାଣି ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ କମଳିନୀ ସିନ୍ଧୁ ନନ୍ଦନ ଜଳନ୍ଧର ସେ ଦୁଷ୍ଟ ସାନୁଜ ତୁମ୍ଭର ସଙ୍ଗେ ତା ଘେନି ଦୈତ୍ୟ ବଳ ପଶିଲା ଦଶ ଦିଗ ପାଳ ବାରେଣୀ ହେଲା ତିନି ପୁରେ ଦେବେ ପକାଇ ତାର ଡରେ ଲୁଚିଲେ ଗହନ କାନନେ ଏତେକ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ମନେ ଦେବଙ୍କୁ ନିବାରିବ କାଳେ ଏମନ୍ତ ଭାବି ଦୈତ୍ୟ ବଳେ କନକଗିରି ବେଢ଼ିଛନ୍ତି ଦେବେ ଆତଙ୍କେ ମୋତେ ଚିନ୍ତି ସେ ମୋର ଅଧୀନ ଦେବତା ତାଙ୍କ ବିପତ୍ତି ମୋତେ ଚିନ୍ତା ଯେ ସାଧୁ ଜନେ ହିଂସା କରି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋହର ବୈରୀ ଏବେ ମୁଁ ଦେବତାଙ୍କ ଛଳେ ମାରିବି ଜଳନ୍ଧର ହେଳେ ଏମନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି କହନ୍ତି ସାଗର ଦୁଲ୍ଲଣୀ ଭ ପ୍ରଭୁ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟର ନାହା ଶ୍ରୀମୁଖେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଯାହା ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତେ ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣେ ସଂଶୟ ଘେନୁ ଅଛି ମନେ ସେ ଜଳନ୍ଧର ମହାବୀର ଈଶ୍ୱର ଅଂଶେ ଅବତାର ସାଗରୁ ହେଲା ଉତପତି ପ୍ରସନ୍ନେ ହୋଇ ବେଦପତି ଅଭୟ ବର ତାକୁ ଦେଲା ତେଣୁ ସେ ଜଗତ ଜିଣିଲା ଏକଥା ଜାଣଇ ମୁଁ ଭଲେ ତୁମେ ନ ଯୁଝ ତାର ତୁଲେ ଲଘୁତ୍ୱ ଜନେ ପୌରୁଷ ଉଭୟେ ଲୋକେ ନାହିଁ ଯଶ ଏକଥା ଶୁଣି କାର୍ଯ୍ୟ କର ତୁମ୍ଭେ ତ ଜଗତ ଈଶ୍ୱର ଏମନ୍ତେ ଏତେ ଜଣାଇ କମଳିନୀ ଶିର ନିବେଶିବେନି ପାଣି ଭକ୍ତ ଆତୁରେ ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କହନ୍ତି ବଚନ ଖଳନାଶନ ବାନା ମୋର ତୁ ମତେ ବିରୋଧ ନ କର ହେମନ୍ତ ବୋଲି ଦଇ ତାରି ଖଗ ଆସନେ ବିଜେ କରି ଯୁଦ୍ଧକୁ କରନ୍ତି ଗମନ ଅଶେଷ ଜଗତ ଜୀବନ ଗରୁଡ଼ କନ୍ଧେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଯିବା ଉପମା ଦେବା ତହିଁ ଯେସନେ ହେମଗିରି ଶିର ଉଦୟ ନବ ଜଳଧର ଗଗନେ ପବନର ଗତି ଦିଗେ ବିରାଜେ ବିଷ୍ଣୁ ଜ୍ୟୋତି ତମାଳ ପତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ତନୁ ତେଜ ବିରାଜେ କୋଟି ଭାନୁ ପୂର୍ବଶ ଦଣ୍ଡ ଭୁଜ ଚାରି ଗଦା ଖଡ଼ଗ ଚକ୍ରଧାରୀ କନକ ବନ୍ଧୁ ବାମ କରେ ବିନା ସମୀରେ ଧ୍ୱନି করে শবদে দশ দিশ পুরী দনুজ পুরে পড়ে হুরি সিন্ধুঙ্কু দেশে উতপাত গগনু পড়ে নিরিঘাত অস্থি খপরা ধূম ধূলি আচ্ছাদি গগন নিউলি লোম রুধির ভস্ম মিশি নির্মেজে গগন বরসি ভূমিকম্পই থরহর তা দেখি বীর জলন্ধর উচ্ছই শুক্রঙ্ক অগ্রত ভমনি কি বিপরীত মর ভুবনে উতপাত কহ একে বণ চরিত শুক্র কহନ୍ତି রাজা শুণ কেবল ছଳେ নারায়ণ গরুড় আরোহী আকাশে আসନ୍ତି তোহর উদ্দেশ্যে তাঙ্কর দৈতারিবানা তেণু এ উপদ্রব সীনা
ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସବୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ, ଗିରିଗୋହର ଯେଉଁ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲେ ଦେବତା ମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ କରିବା ପାଇଁ ଜଳନ୍ଧରଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଯାଇଛନ୍ତି, ବେଢ଼ିଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଗିରିଗୁହାରେ ସେମାନେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ବର ଇଏ ଭଗତ ଶୁଣି ସକ୍ରୋଧେ ସିନ୍ଧୁ ସୁତ, ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭେ ସଜ ହୋଇ ତୁରିତେ ସୈନ୍ୟ ସଖାରାଇ, ଆରୋହୀ ହେମମୟ ରଥେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଦିଗ ପଥେ, କହଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନନ୍ଦନ ଏଣୁ ଉତ୍ତାରୁ ଭଗବାନ, ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠେ ବିଜେ କରି ମିଳିଲେ ହେମକୁଟଗିରି, ଦୈତ୍ୟ ଯେ ଜଳନ୍ଧର ବୋଲେ ଦେବଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ, ଗୋବିନ୍ଦ ଆଗମନ କାଳେ ଭୟେ ଭାଜିଲେ ଦୈତ୍ୟ ବଳେ, ବହୁତ ତୃଣ ଠୁଳ ହୋଇ ଯେସନେ ଏକ ଠାବେ ଥାଇ, ସେଜେନେ ଉଡ଼ନ୍ତି ପବନେ ଅସୁର ଗୋବିନ୍ଦ ଦର୍ଶନେ, ଭାଜିଲେ ସେହି ମତି ହୋଇ ଏମନ୍ତ ଜଳନ୍ଧର ଯାଇ, ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ରହିଲା ଆବୋରି ଦୈତ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖି ଦଇ ତାରି, ଦେବଙ୍କ ଛଳେ କୂପମୂର୍ତ୍ତି ସେ କଥା ଜାଣି ଖଗପତି, ପକ୍ଷ ପବନ ଘୋର ବାତେ ଗଗନେ ଉଡ଼ିଲେ ଦଇତେ। ଆଚ୍ଛା, ବତାସେ ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ଉଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ବନଗିରି ମାଡ଼ି, ପବନ ଯେନେ ରମ୍ଭାବନ ତେନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଦୈତ୍ୟ ସୈନ୍ୟ, ତା ଦେଖି ଜଳନ୍ଧର ଗୋପୀ ବାଣ ବିନ୍ଧିଲା ଦିଗ ବ୍ୟାପୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଲା ସର ପୀଡ଼ା ତିଳାର୍ଦ୍ଧେ ନଦୀ ସଇ ଛଡ଼ା, ଭୂମି ଗଗନେ ଅନ୍ଧକାର ଚଳି ନ ପାରେ ଖଗେଶ୍ୱର, ଚକିତ ହୋଇ ସର କାଢ଼େ ବେଳକୁ ବେଳ ସର ପଡ଼େ, ତା ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ର ପାଣି ଅସୁର ଥର ପଥୁହାଣି, ଦିଗ ଦିଶିଲା ଶୋଭାକର ଗର୍ଜି ଗମଇ ଖଗେଶ୍ୱର, ଗରୁଡ଼ କନ୍ଧେ ଜଗଜ୍ୟୋତି ଦେବଙ୍କ ଛଳେ ଉଗ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି, ଗଦା ବୁଲାଇ କୋପ ମନେ ପିଟିଲା ଅସୁର ବିମାନେ, ପ୍ରହାରେ ରଥ ଗଲା ଭାଜି ଅସୁର ହୃଦେ ଶସ୍ତ୍ର ବାଜି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କରୁ ଝଡ଼ି ଭୂମି ଉପରେ ଗଦା ପଡ଼ି, ଦେଖି ଅସୁର ମହାବଳୀ ଗଦା ଘେନିଲା କରେ ତୋଳି, ପିଟିଲା ଖଗେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡେ ଯେନେ କୁଳିଶ ଗିରି ଖଣ୍ଡେ, ତେନେ ଶୁଭିଲା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସୁପର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାଇ ପଡ଼ି, ତା ଦେଖି ଜଗତ ଈଶ୍ୱର ଶଙ୍ଖ ଛୁଆଇ ତାର ଶିର, ଭୃତ୍ୟକୁ ଦେଲେ ଜୀବଦାନ ବୋଇଲେ ଯାଅ ନିଜ ସ୍ଥାନ, ଅଜ୍ଞାନେ ଗଲା ଖଗପତି ଏଥି ଉତ୍ଥାରେ ଯୁଦ୍ଧ ରୀତି, ଖଡ଼ଗ ଧରି ବିଷ୍ଣୁ କରେ ପ୍ରହାର କଲେ ଜଳନ୍ଧରେ, ଦୈତ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇ ମାୟା ପଥେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରହାରିଲା ମୁଥେ, ମୁଥ ବିଘାତେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧଇଲେ ଦାନବର ହାତ, ଅସୁର ଅସ୍ତ୍ର ଅପସରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବାମ କରେ ଧରି, ତା ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି ତେଜିଲେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଆସି, ହତ ଆୟୁଧ ହୋଇ ହରି ଦୈତ୍ୟକୁ ଚାରି ଭୁଜେ ଧରି, ଦୈତ୍ୟ ଧରିଲା ବେନି କରେ ମାଦ ବିନ୍ଧାଣି ଯୁଦ୍ଧ ପରେ, ପୁଣି ଉଭୟେ ମନେ ଛାଡ଼ି ନିର୍ବନ୍ଧେ ଭୁଜେ ଭିଡ଼ା ଭିଡ଼ି, ପଡ଼ି ପଡ଼ନ୍ତି ଭୂମି ଭାଗେ ଜନେ ସମରେ ବେଦୀ ଭାବେ, ସିଂହ ଶାର୍ଦୁଳ ପ୍ରାୟ ଦିଶି ଯୁଝନ୍ତି ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗ ମିଶି, ପୁଣି ଛାଡ଼ିଣ ପୁଣି ଧରି ମୁଣ୍ଡଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ମରାମରି, ନିର୍ଘାତ ପ୍ରାୟ ଶୁଭେ ଧ୍ୱନି ଅଗ୍ନି ଉଛୁଳେ ତେଜ ଘେନି, ପଟ୍ଟ ସଂଯୋଗେ ପ୍ରାୟ ଜଳେ ଲିଭି ପଡ଼ଇ ଅଙ୍ଗ ଝାଳେ, ପାଦେ ମର୍ଦିତ ମହିସ୍ଥଳୀ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ଉଡ଼େ ଧୂଳି, ଦାନବ ତୁଲେ ଦଇତାରି ଦେବଙ୍କ ଛଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରି, ସେ ଜଳନ୍ଧର ମହାବଳୀ ମୂର୍ଖ ସ୍ୱଭାବେ କରେ କଳି, ଯାର ମହିମା ଅପ୍ରମିତ ତାର ସଙ୍ଗତେ ସିନ୍ଧୁ ସୁତ, ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭେ ମାଲ ବନ୍ଧେ ସୁମରି ମୁଥେ ମୁଥେ ସନ୍ଧେ, ଅଳପ ଅପସରି ରହି ମାରନ୍ତି ମର୍ମ ସ୍ଥାନ ଚାହିଁ, ଭୁଜକୁ ଭୁଜ ଛନ୍ଦି ଧରି ଚରଣେ ଚରଣ ଉବାରି, ଗଳି ପଡ଼ନ୍ତି ମହିଲୋଟି ହୃଦକୁ ହୃଦ ପିଟା ପିଟି, କେ ଛାଡ଼ି ପଛକୁ ପଳାଇ ଛଡ଼ାଇ ଗଗନେ ଉଡ଼ଇ, ପୁଣି ମିଳନ୍ତି ଆସି ଆଗେ ଧରି ଉଡ଼ନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗେ, ଆକାଶେ ହୋଇ ମିଶାମିଶି ପୁଣି ଭୂମିରେ ପଡ଼େ ଆସି, ମେରୁ ପର୍ବତ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଶବଦ ପୁରୀ କମ୍ପେ,
ମୋହି ପାଦେ ଧରଣୀ ଟଳମଳ ପଡ଼ନ୍ତି ଭାଙ୍ଗି ଶିଳା ଶୟନ କରନ୍ତି କ୍ଷଣେ କାଳ ବିକାଳ ପ୍ରାୟ ରଣେ ଘୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦୀର୍ଘ ଉଡ଼ି ଯେସନେ ମେଘ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପ୍ରଖର ନିଶ୍ୱାସ ପବନେ ସ୍ଥାବର ପଡ଼ିଲେ ଗଗନେ ମେରୁ ସହିତେ ଟଳମଳ ଭୟ କମ୍ପିଲେ ଦିଗପାଳ ଦୈତ୍ୟ ଅଙ୍ଗରେ ଦଇତାରି ଭାଉ ଯୁଦ୍ଧରେ ସମସରି ଏମନ୍ତେ କେତେ କାଳ ଗଲା କେହି କାହାକୁ ନ ଜିଣିଲା ଶତ 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 ଅବଦ ପଞ୍ଚଗୁଣେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ ଦୈତ୍ୟ ନୋହିଲା ଯହୁଁ କ୍ଷୟ ମନେ ଭାଳନ୍ତି ଦେବରାୟ ଏ ଦୈତ୍ୟ ତୁଲେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ସଂସାର ନ ରହିବ ଭଲେ ଅନେକ ଯୁଗ ବହିଯିବ ଅସୁର ରଣେ ନ ଘୁଞ୍ଚିବ ଧନ୍ୟ ବିଧାତା ବର ତ୍ୱର କମଳା ବାକ୍যେ ନିରାଧାର ବାରଣ ବାକ୍যେ ଯୁଦ୍ଧେ ଆସି ଦୈତ୍ୟକୁ ନ ପାରିଲେ ନାସି ସମର କଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଦୁଃଖିତ ହେବେ ଏବେ ମହି ରଣେ ଘୁଞ୍ଚିଲେ ଦେବରାଜ ଏତେ ବିଚାରି ଦେବରାଜ ଯୁଦ୍ଧ ଉପେକ୍ଷୀ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଦୈତ୍ୟକୁ ପ୍ରୀତି ପଣେ କହି ହେ ଜଳନ୍ଧର ମହାବୀର ତୁଅଠୁ ବାନ୍ଧବ ଆମ୍ଭର ଆମ୍ଭେ ଅଶେଷ ଲୋକପତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ୍ଭର ପ୍ରିୟବତୀ ସେ ଯେ ସମୁଦ୍ର ଅବତାର ତୁ ବୀର ସମୁଦ୍ର କୁମର ତେଣୁ ତୁ ଆମ୍ଭର ଶାଳକ ନ ବୁଝି ଯୁଝିଲୁ ଅନେକ ଏଥକୁ ନାହିଁ ଆମ୍ଭ ଛଳ ଆମ୍ଭେ ଜାଣିଲୁ ତୁମ୍ଭ ବଳ ଏଣେ ସନ୍ତୋଷ ଆମ୍ଭ ଚିତ୍ତ ବନ୍ଧୁରେ ପଡ଼ିବ ଏ ମନ୍ତ ଦୈବ ଯୋଗେ ହୁଏ କଳି ଦୈବ ଯୋଗେ ହୁଏ କଳି ବନ୍ଧୁରେ ଆମ୍ଭେ ଜାଣିଲୁ ତୁମ୍ଭ ବଳ ଆମ୍ଭର ଶାଳକ ନ ବୁଝି ଯୁଝିଲୁ ଅନେକ ଏଥକୁ ନାହିଁ ଆମ୍ଭ ଛଳ ଆମ୍ଭେ ଜାଣିଲୁ ତୁମ୍ଭ ବଳ ଏଣେ ସନ୍ତୋଷ ଆମ୍ଭ ଚିତ୍ତ ବନ୍ଧୁରେ ପଡ଼ିବ ଏ ମନ୍ତ ଦୈବ ଯୋଗ ହୁଏ କଳି ଯେ ସାଧୁ ସେ ତାହା ସମ୍ଭାଳି ବିବାଦେ ନାହିଁ କିଛି ଲାଭ ପ୍ରୀତି ଯେ ପରମ ଦୁର୍ଲଭ ଏକଥା ତୋର ମନେ ଘେନ ଆମ୍ଭେ ହୋଇଲୁ ପରସନ୍ନ ସନ୍ତୋଷେ ଯାଚୁଅଛୁ ବର ଯେ ଇଚ୍ଛା ମାଗ ଜଳନ୍ଧର ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀମୁଖ ଏହା ଶୁଣି ଅସୁର ମନେ ମନେ ଗୁଣି ବିଚାର କଲା ହୃଦ ଭାଗେ ଏମର ଶୁଭଙ୍କର ଯୋଗୀ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତୋଷେ ଯାତୁଛନ୍ତି ବର ଆବର ବନ୍ଧୁପଣ ଦେଖି ଏ ଯେ ସକଳ ସଫଳ କର୍ମ ଦେଖି ଏତେ ବିଚାରି ଜଳନ୍ଧର ବୋଇଲେ ଯେବେ ଦେବୁ ବର ମାଗଇ ମୋର ଆତ୍ମହିତେ ତୁନାଥ ସ୍ୱଗୁଣ ସହିତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହିତେ ଅଷ୍ଟନିଧି ଯେ ତ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ପଣ ବିଧି ସମ ସକଳ ଘେନି ତୋ ସଙ୍ଗରେ ବାସ କରିବୁ ମୋର ପୁରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେ ମୋର ଭଗ୍ନୀ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ତୁନାଥ ପ୍ରଭୁ ପଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରଭୁ ପଣେ ପାଇ ରହି ଭଜିବି ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଅସୁର ମୁଖୁ ପ୍ରିୟ ବାଣୀ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ଚକ୍ର ପାଣି ଯାହା ମାଗିଲା ଦୈତ୍ୟ ବୀର ହେଉ ବୋଇଲେ ଗଦାଧର ପୁଣି ଦୈତ୍ୟକୁ ପ୍ରିୟ ମତେ କହନ୍ତି ଦେବ ତାଙ୍କ ହିତେ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ମହାବୀର ଆମ୍ଭେ ରହିଲୁ ତୁମ୍ଭପୁର କମଳା ଥିବ ଆମ୍ଭ ତୁଲେ ବ୍ରହ୍ମା ସହିତ ଦିଗ ପାଳେ ତୋର ବଚନ ପାଳିଥିବୁ ଯାହା ମାଗିବୁ ତାହା ଦେବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତପୁରେ ଥିବେ ଯେବେ ତୋତେ ଅପୂର୍ବ କିସ ତେବେ ଏବେ ତୁ ଆମ୍ଭ ବୋଲ କର ଦେବଙ୍କ ଯଥା ଅଧିକାର ସନ୍ତୋଷେ ଆଦି ତାଙ୍କୁ ମୂଳେ ତ୍ୱଜସ ରହୁ ରବି ତଳେ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ଜଳନ୍ଧର ଦେବଙ୍କୁ ଦେଲା ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଧ୍ୟାନେ ଚିନ୍ତିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି ଦେବେ ମିଳିଲେ ପାଶେ ଆସି ତାଙ୍କର ଯଥା ଅଧିକାର ଦେଇ ପେଶିଲେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ପୁଣି ଚିନ୍ତିଲେ ଚକ୍ର ପାଣି ଆସି ମିଳିଲେ କମଳିନୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଷ୍ଟନିଧି ସର୍ବ ସମ୍ପଦ ସୁଖ ସିଦ୍ଧି ବିଷ୍ଣୁ ଛାମୁରେ ଉପଗତ ଆନନ୍ଦ ଜଳନ୍ଧର ଚିତ୍ତ ଭଗ୍ନି ଭିଣୋଇ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ନିଜ ଭୁବନେ ଗଲା ବେଗି ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ଦେଶେ ପରବେଶ ବିଷ୍ଣୁ ନିମନ୍ତେ ଦିବ୍ୟବାସ ମଣ୍ଡିଲା ଅତି ଯତ୍ନ କରି ବିଜୟ କଲେ ତହିଁ ହରି ଅଷ୍ଟନିଧିକୁ ଘେନି ତୁଲେ ଅସୁର ପୁରେ ବିଜେ କଲେ ସେ ଜଳନ୍ଧର ନେତ୍ରେ ଦେଖି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପାଇ ମହାସୁଖୀ ଦେବଙ୍କୁ ଦେଲା ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଆପେ ଯେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ନୃପବର ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ନାରାୟଣଙ୍କ ସହିତ ଜଳନ୍ଧରଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ହେଲା
ଅନେକ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଗଲା, ତଥାପି କେହି କାହାକୁ ଆଉ ସଂଗ୍ରାମରେ ଜିଣି ପାରିଲେନି। ତେଣୁ ମାୟାଧାରୀ ଠାକୁର ଜାଣିଲେ ଇଏ ଜଳନ୍ଧର ସାମାନ୍ୟ ବୀର ନୁହଁ, ଏହାକୁ ଜିଣିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ତ ମାୟାଧାରୀ ଠାକୁର, ଯା ମାୟା ଦେବୀ ଅଗୋଚର ମାୟା ପ୍ରକଟ କଲେ, କହିଲେ ରି ବୀର ଜଳନ୍ଧର, ତମ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କଲି ସତ୍ୟ, ହେଲେ ତମେ ହଉଛ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ତମେ ହଉଛ ସାଗର ସୁତ, ସାଗର ସୁତା ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋର ପତ୍ନୀ, ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ତମେ ହଉଛ ମୋର ଶାଳ, ତେଣୁ ତମ ସହିତ ଆଉ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ଉଚିତ ହବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ମାୟା ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ଜଳନ୍ଧର ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆଜି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଜଳନ୍ଧର, ମୁଁ ଆଜି ସଂଗ୍ରାମ ଆଉ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମୁଁ ତତେ ବର ପ୍ରଦାନ କରିବି, ଯାହା ମାଗିବୁ ଅକୁଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତରେ ଦେବି। ଜଳନ୍ଧର ଚିନ୍ତା କଲେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ମୋ ପୁରକୁ ବିଜେ କରିବେ, ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପୁରକୁ ବିଜେ କରିବେ ଅଷ୍ଟନିଧି ସହିତ, ତେଣୁ ମୋର ଆଉ କିଛି ସଂଗ୍ରାମରେ ଆଉ ଆଶା ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ବର ସେଦିନ ମାଗିଦେଲେ ଜଳନ୍ଧର, ଯେ ଆପଣ ମୋ ପୁରରେ ବିଜେ କରିବେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ମୋ ପୁରରେ ବିଜେ କରିବେ, ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ମୋ ପୁରରେ ରହିଥିବେ ବେଶ ଆନନ୍ଦରେ ମୁଁ କାଳାତିପାତ କରୁଥିବି। ତେଣୁ ଏ ମାୟାଧାରୀ ଠାକୁର ଜଳନ୍ଧର ପୁରକୁ ଗମନ କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ। ଇଥି ଉତ୍ତାରୁ କଣ ଘଟିଲା? ତେଣୁ ବଳିକି ତଳପୁର ଦେଇ ଆବର ଦୈତ୍ୟ ଗଣ ରାଇ, ଯେ ଯାହା ଅନୁରୂପେ ବାସ ସଭିଙ୍କୁ ଦେଇ କଲା ତୋଷ, ଦେବଙ୍କୁ କଲା ସର୍ବ ସୁଖୀ ପ୍ରଜା ପାଳଇ ନେତ୍ରେ ଦେଖି, ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ବସୁନ୍ଦରୀ ଦିଅଇ ମନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି, ବୃକ୍ଷେ ଫଳନ୍ତି ଫୁଟେ ଫୁଲ ସର୍ବଦା ନଦୀ ବହେ ତୁଲ, ନିତ୍ୟ ସେବନ୍ତି ଷଡ଼ ଋତୁ ସଦା ଆନନ୍ଦ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ରୋଗ ଶୋକ ଖଣ୍ଡିଲେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଲୋକ, ହେମନ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ରାଜ ବଳା ଦୈତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ମର୍ତ୍ୟ କଲା, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନିଜ ପୁରେ ଦେଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ଭାବେ ଦେଖି, ନୀତି କରଇ ପୂଜା କର୍ମ ଆତ୍ମା ନ ଚିହ୍ନି ମତି ଭ୍ରମ, ତେବେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରୁ ଆସି ଯକ୍ଷ ଗନ୍ଧର୍ପ ଗଣ ଋଷି, ଜଳନ୍ଧରକୁ ଭେଟି ନୀତି ତୁମ ନ ଜାଣି ଖଟିଥାନ୍ତି, ନ ପାଇ ହରି ଦର୍ଶନ ତେଣୁ ବିକଳ ତାଙ୍କ ମନ, ନିରତେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଦୁଃଖେ ଦିନ, ସେ ଦୁଃଖ ନିବାରଇ ଯେହୁ ମୋ ମନ ତାଙ୍କ ପାଦେ ରହୁ, ସଂସାର ଦୁଃଖ ଜୀବନାଶ ଭଣଇ ମହାଦେବ ଦାସ, ଇଏ ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ଚରିତ ଉତ୍ତର ଖଣ୍ଡେ ଯେ ଉଦିତ, ଗୀତେ ଯେ କଲି ଗ୍ରନ୍ଥ ସାର ସୁଜନେ ଦୋଷ କ୍ଷମା କର, ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମ ପୁରାଣେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ଜଳନ୍ଧର ସଂଗ୍ରାମେ ନାମ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ।